Shri Gurubhyo Namaha, Shri Matre Namaha. Welcome to Vedajanani. Narayaniyam Dashakam 33, Ambarisha Charitram, Vrittam Vasanta Tilakam. By chanting this Dashakam, we develop our devotion towards God. Shloka 1. Vaivasvata Manu had a son named Nabhaga, whose son was Nabhaga, and he had a son Ambarisha, who was the king of the entire world surrounded by the seven seas. Even though he was king, he was very happy in serving your devotees Krishna and in worshipping you wholeheartedly. वैवस्वताख्य मनुपुत्र नभागजात नाभाग नामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृत महीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव वैवस्वताख्य मनुपुत्र नभागजात नाभाग नामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृत महीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव. Shloka 2. Krishna, he performed all his actions dedicated to you and earned your grace. Without he asking anything from you, Krishna, for his protection, your Sudarshana Chakra with 1,000 edges was ready to protect him. त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृता प्रसादम् येनास्य याचनमृतेभ्यपि रक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततारसहस्रधारम् त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृता प्रसादम् येनास्य याचनमृतेभ्यपि रक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततारसहस्रधारम्. Shloka 3. Guruvairappa, he along with his like-minded wife observed Dwadashi fasting in worshipping you for 1 year in Madhuvana on the banks of the river Yamuna. He performed puja and honored rishis and gave them 60 crores of cow, Krishna. सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षम् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समम् सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम्. सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षम् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समम् सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम्. Shloka 4. Hey Narayana, when the Dwadashi fasting were about to commence by breaking the fast and taking food, sage Durvasha came to Ambarisha's place and was invited by the king to take food. The sage, who was by nature a trouble giver, leisurely went to the river Yamuna to perform his obligatory rites. तत्राथ पारणदिने भवदर्शनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं व्रतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन्. तत्राथ पारणदिने भवदर्शनान्ते
दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं व्रतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगामयमुनां नियमान् विधास्यन्. Shloka 5. Hey Krishna, Ambarisha was anxious as the auspicious time for the breaking fast was nearly timing out. So he broke the fast by merely sipping water. Durvasa came to know of this by his powers and got angry. So he angrily plucked his matted hair and created Kritya, an evil spirit. राज्ञातपारण मुहूर्त समाप्तिके द्वारैव पारणमखारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विदतान् कृत्याम्. राज्ञातपारण मुहूर्त समाप्ति खेदाद्वारैव पारण मकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशो विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विदतान् कृत्याम्. Shloka 6. Hey Guruvayurappa, the king sat motionless, seeing the demoness who rushed with sword in hand and spitting fire all over. Your Sudarshana Chakra simply consumed Kritya, who was causing distress to your devotee like fire consumed the firefly. Thereafter, the Sudarshana Chakra started chasing sage Durvasa himself. कृत्यां च ताम् असिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपदाचकम्पे त्वद्भक्तपादम् अभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत्. कृत्यां च ताम् असिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपदाचकम्पे त्वद्भक्तबाधम् अभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत्. Shloka 7. Hey Vishnumurti, sage Durvasa was running from one world to another and was ferociously chased by Sudarshana Chakra everywhere. The sage approached Brahma and Shiva. They both advised him that none other than you can defy the wheel of time. So he needs to surrender to you, Krishna. धावन्नशेष भुवनेषु भिया सपश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रम् अतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव. धावन्नशेष भुवनेषु भिया सपश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रम् अतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव. Shloka 8. Hey Krishna, the sage rushed to you in Vaikunta and saluted you. You told him, I am only at the service of my devotees. Knowledge and austerity are respected only when they are blended with modesty. Therefore, approach Ambarisha himself at his feet with respect. भूयो भवन् निलयमेत्य मुनिं नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः
ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन्. Shloka 9. The sage came back to Ambarisha and caught hold of his feet. The king moved back and withdrew his feet out of humility and praised your weapon, the Sudarshana Chakra. Then the Sudarshana Chakra came back to you, and the sage was all praising for Ambarisha for his devotion and kindness shown in spite of being wronged. He gave the king all his blessings. तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदात् अखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदात् अखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन्. Shloka 10. Krishna, the king then waited for the sage to return and did not take food for 1 year. Then he fed him well and sent him off happy, after which only he took food himself. The king became more firmly devoted to you than before and ultimately attained union with you, Krishna. Hey Guruvairappa, please protect me also. राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमाम् अनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समं पवनेशपायाः. राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमाम् अनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समं पवनेशपायाः. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा. Let's chant the full Dashaka in the medium speed. वैवस्वताख्य मनुपुत्र नभाकजातन्नाभागनामक नरेन्द्र सुतो भरीश सप्तार्णवावृतमही दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृता प्रसादम् येनास्य याचनं हृदेऽभ्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रातपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं व्रतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुना
नियमान् विदास्यन् राज्ञादपारण मुहूर्त समाप्तिखेताद्वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्यां च ताम् असिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तपादम् अभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्वम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदात् अखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृचां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.